सत श्री अकाल न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल तुसीं देख रहे हो। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल हाज़र हां खबरां दा प्राइम टाइम लैके। प्राइम टाइम दे विच असीं रोजाना कोशिश कर रहे हां किसानां दे मुद्दे उत्ते गलबात करन दी ते उन्हां दे मुद्दिआं उत्ते इस समय सरकारां ते किसान जथेबंदियां की चर्चा कर रहीआं ने उस दे उत्ते तुहानूं हर अपडेट पहुंचाउण दी। किसानां दे अंदोलन दे विचाले किसानां ते केंद्र दे विचाले मुड़ गलबात तुरन दा इंतजार हो रहा है। इंतजार सुप्रीम कोर्ट दे विच अगली सुनवाई दा भी है, पर इस इंतजार दे विचाले प्रधानमंत्री मुड़ तो किसानां नूं भरोसा दे रहे हैं कि नवे कानून किसानां दे हक विच ने। मध्य प्रदेश दे विच पीएम ने किसानां नूं संबोधित किया तां कई वड्डे इल्जाम विरोधियों दे उत्ते भी लगाए ते कहा कि किसानां नूं गुमराह करन दी कोशिश की जा रही है। लगातार बीजेपी दे आगू कहंदे आ रहे हैं। अज दी चर्चा च गल असीं करांगे कि प्रधानमंत्री दे भरोसे दे नाल कि हुण गल बनेगी कि रेड़का खत्म हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने दावा तां यह भी किया है कि खेती सुधार बिलां ते व्यापक चर्चा भी हुई है। जेकर चर्चा हुई तां किहड़ी-किहड़ी जथेबंदी किस-किस दे नाल ये चर्चा हुई, कि विरोधी पार्टियां दे नाल चर्चा हुई, कि विरोधी पार्टियां ने भी नवे कानूनां दे उत्ते हामी भरी। यह भी एक बड़ा सवाल है जो सबनूं पता लगना चाहिए कि हुण देश च सब तो वड्डे वोट बैंक यानी किसानां नूं अपने वल करन दी कोशिश तां नहीं की जा रही सारियां पार्टियां वल्लों, कि सियासी बंदूक चलाउण दे लई किसानां दे मोढे तां इस्तेमाल नहीं किए जा रहे। प्रधानमंत्री इल्जाम लगा रहे हैं। खैर सारे मुद्दों उत्ते गलबात करांगे, चर्चा होवेगी कि प्रधानमंत्री दा भरोसा कि हुण कड्ढेगा समाधान। ਤਾਂ शुरुआत एक रिपोर्ट के नाल करन जा रहे हैं। तुहानूं सुणवाने आ प्रधानमंत्री दे वल्लों की कुछ कहा गया। जो देश के प्रधानमंत्री किसी मुद्दे उत्ते खास तौर पर उस अंदोलन नूं लैके किसानां दे नाल गलबात करने की कोशिश करन तां बहुत अहम हो जाता है। प्रधानमंत्री ने बहुत सारियां अहम गल्लां दा जिक्र किया, कानूनां दा भी, विरोधियों दा भी ते किसानां नूं भी सीधे तौर पर संबोधित किया। अंग्रेजी विच पंजाबी विच 6 महीने हो गए, कानून लागू हो गया। हिंदुस्तान के किसी कोने में कहीं पर भी एक भी मंडी बंद नहीं हुई। एमएसपी न बंद होगी न समाप्त होगी। एक बार मुड़ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को भरोसा दिता है कि ना तो एमएसपी खत्म होगी और ना ही मंडी सिस्टम। खेती कानूनों को लैके सरकार ते किसानों के विचाले चल रहे रेड़ के दौरान सरकार लगातार किसानों को कानूनों के फायदे समझाने ते जोर दे रही है। मध्य प्रदेश के किसानों को संबोधन करते हुए प्रधानमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि नवे कानूनों के नाल किसानों को कोई नुकसान नहीं होगा। 6 महीने हो गए, कानून लागू हो गया। हिंदुस्तान के किसी कोने में कहीं पर भी एक भी मंडी बंद नहीं हुई है। एमएसपी न बंद होगी न समाप्त होगी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नूं लैके भी किसानों दे विच कई तरह के शंके ने। इस बाबत भी प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि फार्मिंग एग्रीमेंट दे विच किसानों का हित देखा जाएगा ते नवे कानूनों दे विच सख्ती किसानों ते नहीं सगों स्पॉन्सर ते दिखाई गई है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि फार्मिंग एग्रीमेंट कोई नवा नहीं है। देश में फार्मिंग एग्रीमेंट का कोई नई चीज नहीं है। क्या कोई नया कानून बनाकर हम अचानक फार्मिंग एग्रीमेंट को लागू कर रहे हैं? पीएम मोदी ने यह भी साफ किया कि यह कानून इकोदम नहीं लियांदे गए। 20-22 सालों तो इन्हां कानूनों ते समितियां सरकारां ते किसान जथेबंदियां चर्चा करदियां रहियां ने। ये कानून रातों रात नहीं आए हैं। पिछले 20-22 साल से इस देश की हर सरकार ने, राज्यों की सरकार ने इस पर व्यापक चर्चा की है। खेती कानूनों को लैके रौला पाउण वाले विरोधियों ते भी प्रधानमंत्री ने तंज कसिया। मोदी ने कहा कि कुछ विरोधी पार्टियां किसानों को जमीन खो जाने का डर दे के उन्हां दे मोढे ते बंदूक रख के वार कर रही ने, जबकि इन्हां लोकां ने ही किसानों को बर्बाद किया है। पिछली सरकार दे वल्लों स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट दबे जाने का भी पीएम ने जिक्र किया। मुझे लगता है उनको पीड़ा इस बात से नहीं है कि कृषि कानूनों में सुधार क्यों हुआ।
उनको तकलीफ इस बात में है कि जो काम हम कहते थे लेकिन कर नहीं पाते थे, वो मोदी ने कैसे किया। ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤੇ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮੰਡੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। धोखाधड़ी का एक बहुत ही बड़ा उदाहरण है कांग्रेस सरकारों के द्वारा की गई कर्ज माफी। कितने किसानों का कर्ज माफ हुआ? सरकार बनने के बाद क्या क्या बहाने बताए गए। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਣ ਜਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ। ਜ਼ਰੂਰ ਐਸਐਮਐਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਏ ਭੇਜੋ। ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਣ ਦਾ ਜਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਡਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ PHH ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ ਵਾਈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ PHH ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ N। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਹੈ 56677 ਦੇ ਉੱਤੇ 56677 ਉੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਡਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਲਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ, ਇਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੋ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰਮੀਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਹਰਮੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਪੁਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਧਰਨਾ ਜੋ ਕਰੀਬ 7 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ, 7 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੀ। ਦਰਅਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇਲਮ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਸ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੀ ਜਾਏਗਾ। ਬਸ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬੋਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਵੀ ਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆ, ਹਰ ਦੇ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆ ਸਿਰ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਈ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬੀਜੇਪੀ, ਕਾਮਰੇਡ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਦਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ
30 ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਆਪ ਕਿਸਾਨ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦਾ ਇਹ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਵੀ ਦਾ ਪੀਪਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੈਵਿੰਗ solemnly resolved to constitute India to a ਕੀ ਲਿਖਿਆ, sovereign democratic republic and to secure to all its citizens। ਪਹਿਲਾ ਜਸਟਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਂਡ ਪੋਲੀਟੀਕਲ, ਹਰ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਲਿਬਰਟੀ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਆਫ ਥਾਟਸ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਬਿਲੀਫ, ਫੇਥ ਐਂਡ ਵਰਸ਼ਿਪ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਐਂਡ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਟਰਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਇੰਸ਼ੋਰਿੰਗ ਦਾ ਡਿਗਨਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਐਂਡ ਦਾ ਯੂਨਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਨੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਮਰਾਹ 2000 ਰੁਪਏ ਚ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ 2000 ਰੁਪਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਯੂਪੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ, ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਭੁੱਖਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ MSP ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਨਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ 'ਚ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ MSP ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਢਿੱਡ ਭਾਲਿਆ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ। ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਉਹ ਭੱਜਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ MSP ਆ, ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹੜੀ FCI ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 2000 ਰੁਪਇਆ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ MSP ਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅਖੀਰਲੀ ਫਸਟ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰੂੰਗਾ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਏ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਫਾਰਮਰ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਟ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿੱਲ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦ ਕਰੂਗਾ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਰੀਦ ਕਰੂਗਾ ਪਰਸਨਸ ਐਂਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੋਰਡ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਬੋਰਡ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਕਰਦੀ ਆ ਖਰੀਦ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ FCI ਕਰਦੀ ਆ ਖਰੀਦ, ਉਹ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਡੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬੋਰਡ ਖਤਮ ਕਰਤੇ। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰਸਨ, ਮਤਲਬ ਅਡਾਨੀ, ਅਬਾਨੀ, ਪਰਸਨਸ ਲਾ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਗਰੁੱਪ, WhatsApp, Google, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਬਣਾਉਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਖਰੀਦ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਜਦ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬੋਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਧਮਕੀ, ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ 2000 ਵੀ ਮੈਂ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪਾਉਂਗਾ, ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਗਲੇ ਕਮੈਂਟ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦਊਂਗਾ। ਇਹ ਬਾਕੀ ਪੈਨਲਿਸਟ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਆ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ, ਮੈਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਪੂਰਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿਓ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ, ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਉਦਮ ਦੇ ਲੁਕੇ ਬੈਠੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚੋਂ। ਚਲੋ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਦੀਆਂ ਜੀ ਨੇ, ਹਰਮੀਤ ਕਾਦੀਆਂ ਜੀ। ਹਰਮੀਤ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਆਪਕ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 20-22 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਬਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਆਪਕ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਚਰਚਾ ਹਰਮੀਤ ਜੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕੋਈ 20-22 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿਖਾ ਦੇਣ। ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਿੰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹ COVID-19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਲਿਆ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਵੀ GDP ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਡਿੱਗੀ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੈ ਜੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੀ ਜਿੱਥੇ GDP ਵਧੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਖਤਾ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ
ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਹੱਕ ਦੇ ਨੇ ਫਾਰਮਰ ਦੇ, ਦੁਗਣੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਕਿ 9 ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਤਾਂ 5 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਆ, 18 ਅਸੀਂ ਨੁਕਸ ਦੱਸੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਨॉन ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ। फार्मिंग करता जाके फसल बेचना, जेड़ा फूड स्टाफ आ वो मतलब चाहूगा असं कणक बेचते हैं तो कणक फूड स्टाफ च नहीं आती, फूड ग्रेन च आती है। झोना बेचते हैं, झोना फूड ग्रेन च आता, फूड स्टाफ चौल आता, चौल या आटे के व्यापार अपना दखल दे सकते सेंटर, इस फसलों के बिल्कुल दखल नहीं दे सकते। मंडीकरण सिस्टम जो डिवेलप होया पंजाब के इस कारण नहीं होया जी। ठीक है हरमीत जी, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਟੀਵੀ ਕੋਈ ਔਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਉਹ ਦਿੱਕਤ ਹੋਏਗੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕੋ। ਮੈਂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰੁਕ ਕਰਦਾ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ ਐਮਐਸਪੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਏ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਰ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਪੜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆ ਗਏ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸੰਮਤੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇਹ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ, ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ, ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਅਬਾਨੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਮਾਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ 20-22 ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ। ਇੱਕ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਬੰਦਾ ਸਾਡੀ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇੜਕਾ ਕਿੱਥੇ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ? ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇੜਕਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇੜਕਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਹੁਣ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇੜਕਾ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਮਰੂਗਾ, ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਮਰੂਗਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦਿਵਾਲਿਓਂ ਘੇਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ? ਕਿਸਾਨ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਦੁਬਾਰੇ ਹੋਰ ਬਣਾ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਵੋ ਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਓ ਜਿਹਦਾ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਜਾਊਗੀ। ਐਮਐਸਪੀ 23 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਝੋਨਾ ਤੇ ਇਹ ਕਣਕ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੱਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਮੱਕੇ ਤੇ 1850 ਰੁਪਇਆ ਐਮਐਸਪੀ ਹੈ, 1000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਮੱਕਾ ਵੀ ਗਿਆ, ਰੁਲ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਉਹਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਇਹ ਲੱਤ ਕਢਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਣੇ ਪੈਣ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਲੱਤ ਕਢਾ ਕੇ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਅਬਾਨੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਪਵੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੀਟ ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਹੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡਾ ਮੈਂ ਬੂਟਾ ਜੀ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਆਏ,
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋਗੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਈਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਹਜੇ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ 2009 ਚ ਐਮਪੀ ਬਣਿਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਬਿੱਲ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਹਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਆ, ਬਿੱਲ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਆਇਆ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬੋਲੇ ਉੱਥੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਗਣਾਈਆਂ ਵੀ ਆ ਬਿੱਲ 'ਚ, ਜਦੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪਵਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਬਿੱਲ ਜਦੀ ਰੱਡੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਬਿੱਲ 'ਚ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰੋ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਿਹੜੀ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਦੂਜੇ ਦਾ? ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਰੇਕ ਆਦਮੀ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਛੱਡ ਕੇ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਡਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ ਇਹ ਸੰਤ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆ ਗਈ ਜੀ, ਦੂਜੀ ਆ ਗਈ, ਹੈਗੇ ਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ 2G ਝੂਠ ਤੇ, ਕੋਲ ਮਾਈਨ ਤੇ ਝੂਠ ਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਬੋਲ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤ ਬੋਲ ਰਹੀ ਆ? ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪਿਓਰ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਈ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਇਹ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈ ਜਾਓ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣ ਵੀ ਕੌਣ ਬੈਠੇ ਆ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣ। ਇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਵੀ ਕੌਣ ਬੈਠੇ ਆ, ਖੱਟਰ ਕਹਿ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਵੇ ਘਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮਾੜੀ ਜੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੀ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਹ ਅਡਾਨੀ ਬਾਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਡਾਨੀ ਬਾਨੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਹੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਏ ਆ। ਲੈ ਲੈਣ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਆ ਚਾਈਨਾ ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਮਨਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਤਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਵੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਣ ਜਾਂ MSP ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਇਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ MSP ਦਾ ਡਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ MSP ਰਹੇਗੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਟਾਈਪ ਕਰੋ News18 ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ PHH ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ ਬਾਈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਟਾਈਪ ਕਰੋ News18 ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ PHH ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ N। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਹੈ 56677 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ, ਫੌਰਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ ਆ ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਮੀਤ ਕਾਦੀਆਂ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਾਦੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ,
6 ਮਹੀਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮੰਡੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਈ, ਕੋਈ MSP ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਫਸਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਖਦਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪੂਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਖਦਸ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹਿ ਗਈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਵਿਦਆਊਟ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਲਿਆ ਕੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ APMC ਮੰਡੀ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਜੀ 8% ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਲੱਗਦੀ ਆੜਤ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਪੈ ਕੇ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪੈ ਕੇ 8% ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਤਾਂ 2% ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 8% ਦਾ ਮਾਰਜਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ FCI ਦਾ ਨਾ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ। ਪਰਸਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂ FBO ਉਹ ਇਹ ਵਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਿੱਧੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। 2-4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 130 ਰੁਪਏ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਟੈਕਸ ਝੋਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੇ 130 ਰੁਪਏ ਮਾਰਜਨ ਦੇ 50-60 ਰੁਪਏ ਮਾਰਜਨ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ, 2-4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉਹ ਮੰਡੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਇਦਾਂ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਬਾਅਦ ਚ APM ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਖਰੀਦ ਚੱਕ ਲੂਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਰੇਟ 1000 ਰੁਪਏ, ਅੱਜ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਰੇਟ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਝੋਨਾ ਉੱਥੇ ਵੇਚ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆਇਆ। ਇਹ ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ APMC ਮੰਡੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਲ ਕਰਤੀਆਂ ਉਹ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਵਿਕਰੀ ਆ ਝੋਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਬਿਆਨ ਆ ਵੀ ਇਹ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਇਹ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ 2 ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੂਜੀ ਹਰਮੀਤ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਓ। ਹਰਮੀਤ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰਸ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਝੋਨਾ ਜਿਹੜਾ 1000-1100 ਰੁਪਏ ਉੱਥੇ ਵਿਕਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖਰੀਦ ਲਵੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਆਏਗਾ? ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ UP ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੀਦਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਉਹ 2 ਨੰਬਰ ਚ ਖਰੀਦੇ ਗੱਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਟੈਕਸੇਬਲ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਬਿਹਾਰ ਜਿਵੇਂ ਓਪਨ ਕਰਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਬਾਦ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨ। 8 ਤੋਂ 1000 ਰੁਪਏ ਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਰਹੇਗਾ ਝੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹੀ ਮੰਡੀਆਂ ਜਦ ਤੱਕ MSP ਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਹੀ ਸਰਵਾਈਵਲ ਆ ਫਾਰਮਰ, ਜਦੋਂ MSP ਉੱਠ ਵੀ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਰ ਸਰਵਾਈਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਮੈਂ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਨੀਤ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ BJP ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਪੈਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖਦਸ਼ੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਵਿਨੀਤ ਜੀ गौरव जी मेरी बेनती ये है कि ये सारे डाउट्स ने भ्रम भुलेखे ने, ये सच्चाइयां नहीं है। सच्चाई ये है कि 3 कानून बनने तो बाद झोना खरीदा गया, MSP से खरीदा गया, सरकारी मंडी तो खरीदा गया है, सरकारी बंदियां द्वारा खरीदा गया है जी। तो ये खदशे ने, ये खदशे के उपर मैं तो बड़ा स्पष्ट कहना, एक साडे किसान जथेबंदियां ने कि इन्होंने एक बहुत बड़े झूठ नूं सच बना के साडे सामने खड़ा करता। जब सारे लोग नाल जुड़ने तो झूठ सच ही हो जाता है, सच बना के खड़ा करता। इन्हों तो एक गल पूछो, मेरे हाथ जोड़ के इन्होंने पूछो कि जब तो नए कानून आए हैं कि पंजाब के अंदर की बदलाव आया? कोई बदलाव नहीं आया, कुछ फर्क नहीं पिया। और ये कानून वख-वख रूपां च पंजाब या होर सूबियां च पहले तो लागू सीगे बिजनेस वाले, इन्हों तो थोड़ा जिहा होर बेहतर शेप। विनीत जी मैं तुहानू माफी चाहुंदा विचाले रोकदे, देखो किसानां दी गल नूं समझना तो होएगा। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ 2021 ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ 2023 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, 24 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, 25 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, 2030 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। गौरव जी ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਤੂੰ ਬੋਲਦਾ ਤੇਰੀ ਮੂੰਹ ਦੀ ਮੁੱਛਾਂ ਹਿੱਲਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਡਾਊਟਸ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 4-5 ਰਾਉਂਡ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਤੋਮਰ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਜੀ। ਜਦ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਆੜੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਡਾਊਟ ਕੀ ਹੈ, ਖਦਸ਼ੇ ਕੀ ਹੈ? ਪਲੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਫੋਟੋ ਛਾਪੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨਾ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਤੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ,
ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਧਰੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੰਗਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆੜੀ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਲੱਗੀ? ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨਸਲ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਰਿਪੀਲ ਕਰ ਲਓ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਵਨੀਤ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਵਨੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਜੋ ਕਾਦੀਆਂ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕਮਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹੀ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਹੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਸਿੱਟ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜੂ? ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦੀ ਆ ਨਾ ਕੋਈ ਬੋਰਡ ਖਰੀਦ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕੋਈ ਬੋਰਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਫਿਰ ਜੇ ਇਹ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਫਿਰ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਜੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲਣਾ, ਕਿਉਂ ਐਡੇ ਇੰਡੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਲੋ ਬਣਵਾਏ? ਥੋੜੇ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਗਈ? ਸਿਰਫ ਜ਼ਿਕਰ ਪਰਸਨਸ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਹੋਰ ਸਮਝੋ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਇੰਨੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਐਡੇ ਗੋਦਾਮ ਬਣਾਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਈਲੋ ਬਣਾਏ ਐਡੇ ਵੱਡੇ। ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਖਰੀਦ ਉਹੀ ਕਰਨਗੇ ਨਾ। ਕਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਗਲਤ ਦਾ ਖੇਡਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਅਡਾਨੀ ਵਰਗਾ ਐਡੇ ਸਾਈਲੋ। ਉਹ ਜੇ ਇਹੀ ਆ ਨਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਹੀ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਲੋਕ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਉਹ ਖਰੀਦ ਕਰੂਗਾ। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੈਲੋ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਗੋਦਾਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਗੌਰਵ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਹਾਰ ਆ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ। ਹੋਰ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਮੈਂਟਲ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਫਸਲ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ 6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਈਏ? ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਚੋਂ ਖਰੀਦਦੇ ਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1100 ਨੂੰ ਵਪਾਰੀ ਕਰਦਾ ਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਹਿੜਾ 6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਛਡਾਈਏ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦਈਏ। ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ ਹੁਣ ਗੱਲ? MSP ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਭੱਜਦੀ ਆ ਸਰਕਾਰ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਚਾ। ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅੰਨਦਾਤਾ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ CCL ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਆਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੇਡ ਕਿਆ ਪੂਰਾ ਕਿ ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 35,000 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਰਮਨੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕਣਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਬੂਟਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਨੇ। ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਗਏ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਦੱਬ ਕੇ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਬਾਹਰ, ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਘੁਮਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਗੱਲਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ C2 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਉਹਨੂੰ, C2 ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। C2 ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਲੈ ਕੇ ਲਾਗਤ ਤੇ 50% ਮੁਨਾਫਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਘੁਮਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਤੀ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੱਲ ਆਪਣੇ ਸੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਗਏ, ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਜੋ ਸੂਸਾਈਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪੜਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ TV ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ, ਬਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਥੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ?
ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੇਖੋ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਆ ਮੁਹਾਰੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੰਨੇ ਦੁਨੀਆ 20-22 ਦਿਨ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 4 ਚਫੇਰੇ ਤੋਂ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬਿਠਾਇਆ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੁੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਇਹਦੇ ਪਰ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਸਾਨ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਬਹੁਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਸਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹਰਮੀਤ ਕਾਦੀਆਂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਣ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਜੈਸ ਔਰ ਨੋ ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖਦਸ਼ੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਨ ਲਏ। ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦੇਣ। ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੈਠ ਲੈਣ, ਅੱਜ ਬੈਠ ਲੈਣ, ਕੱਲ ਬੈਠ ਲੈਣ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ। ਪਰ ਜੇ ਜੈਸ ਔਰ ਨੋ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਸਲਟ ਟੂ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਆ। ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਹੋਣੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਰਤਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਫੇਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਇਨਸਲਟ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੈਸ ਔਰ ਨੋ ਦੱਸੋ। ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਹੋਣੇ। ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਰ ਲੈਣ, ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਫ਼ ਆ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰ ਹੋਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਯਾਰ ਹੱਦ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਫਿਰ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ? ਤਾਂ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਨੁਕਸ ਆ ਉਹ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਨੁਕਸ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਕਾਨੂੰਨ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨੁਕਸ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੁਕਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਨਹੀਂ, ਨੁਕਸ 8 ਦਸੀਆਂ ਨੇ ਕਮੀਆਂ 18 ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਰਮਨੀਤ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ 2013 ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ 2013 ਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਆਪ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਉਹਦੇ ਸ਼ਵਾਬ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਪਰਚੇਸ ਕਰੂਗੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਰੂਗੀ। ਜੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਨਾ ਪਰਚੇਸ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ। ਜਿੰਨੀ ਕੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ ਅਨਾਜ ਵੰਡਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥੋੜੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਗੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਜਦੋਂ ਹਟ ਜੂਗੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਵਿਕਣਗੀਆਂ, ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਰਮਨੀਤ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ। ਰਮਨੀਤ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਗੌਰਵ ਜੀ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਰਹੀ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਓ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਓ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੱਚ ਨਾ ਮੰਨ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ Z+ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਹੋਰ ਇਹ ਕਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਬੰਬੇ ਬੈਠਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਉਹ ਲੈਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿਊਮਿਲੇਸ਼ਨ। ਸਰਕਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਸਰਕਾਰ ਸੱਜੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿਵੇਂ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਨਾ ਕਰੋ? ਆਦੀ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜੁਰਤ ਕਿਵੇਂ ਪਈ ਹੈ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ? ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ ਕੇ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੁਰਤ ਕਿਵੇਂ ਪੈ ਗਈ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਰਨੀ? ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਮੇਰੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਆਪਦੀ ਕਰਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਆ। ਔਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਔਰ ਸਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨੀ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਜੈਸ ਔਰ ਨੋ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਓ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਕਰੋ ਇਹ ਜੀ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਨੂੰ, ਨਾ ਭੇਜੋ ਇਹ ਜੀ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੱਗ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਲੱਭਿਆ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਗ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਲੱਭਿਆ ਜਿਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਉਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੱਗ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਫੇਰ ਗਲਤ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਗਏ।
ਕੌਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਗਲਤ ਲੈ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਆਨ ਫੇਰ ਗਲਤ ਹੈ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਕਰਨੀ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਆਨ ਫੇਰ ਬਾਤ ਸੁਣਿਆ। ਬਦਲੋ, ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੋ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਕਿਉਂ ਗੌਰਵ ਲਾਉਣੀ ਜੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰੋ ਸਰ, ਸਮਾਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਘੁੰਮਦੇ ਆ ਬਿੱਟੂ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਯੈਸ ਨੋ ਵਾਲੀ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ, ਜੇ ਯੈਸ ਨੋ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ, ਇਹੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਭ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦ ਤੇ ਅਪੀਲ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਮਐਸਪੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਸਵਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖਦਸ਼ੇ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਣ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਮਐਸਪੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। 25% ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਡਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ 75% ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਮਐਸਪੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ 25%, ਜਦਕਿ 75% ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਵੇਲਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ।